विश्राम दिन आराधनार आशीर्वाद समय आसीअछि। आज आसतु आम्भे स्वर्गर मूल्य एवं संसार मूल्य उपदेश शीर्षकर सहित परमेश्वर वाक्यर अध्ययन करने किछि समय नेबा। स्वर्गर मूल्य एवं संसार मूल्य एहा उपरे निर्भर करिथाए कि आम्भे काहाकू अधिक मूल्यवान विवेचना करिथाउ। किछि लोकमानंक पाखरे स्वर्ग निमंते अधिक आशा अछि आउ किछि लोक परमेश्वरंक राज्यर कार्य करिबा पय बहुत अलसुआ अटंती। अन्य लोक माने सांसारिक इच्छा और लोभरे पड़ी अपना पूरा विश्वासर जीवन रे समय नष्ट करिवे। पुणी केउटी बड़ सांसारिक मूल्य ना स्वर्गर मूल्य? एक तत्विक दृष्टिकोण रे प्रत्येक कहती कि स्वर्गर मूल्य अधिक अटे। मात्र आम्भ पूरा विश्वासर जीवन रे आम्भर मन बेले बेले स्वर्गर तुलना रे एही संसार मामला को अधिक मूल्य देई थाए। तथापि मध्य एपरी लोक अछंती जो माने स्वर्गर मामला को अधिक मूल्य देउथाई विश्वासर दौड़े जत्न सहकारे दौड़ुछंती। कोण आम्भे अपना विश्वासर जीवन यापन करुथाई एही संसार वस्तु गुड़ी को अधिक मूल्य देउछु। आउ केवल जेतेबेले आम्भे चर्च को आसी थाउ तेबे स्वर्गर मूल्य विषय भावी थाउ। आसंतु आम्भे समस्ते मिसी एही विषय उपरे गभीरतारे चिंता करिबा। जेतेबेले आम्भे यह विषय रे भावी थाउ कि एही संसार वस्तु गुड़िक एवं स्वर्गर वस्तु गुड़िक मध्य रे आम्भे काहाकू अधिक मूल्यवान मानि थाउ तेबे आम्भे देखि परिबा कि जे माने एही संसार मामला को अधिक मूल्य दियंती से माने एही संसार वस्तु गुड़िक विषय रे अधिक वार्तालाप करंती। एहा सही लोक मानक एक भिन्न विशेषता अटे। जे माने स्वर्गर वस्तु गुड़िक उपरे अधिक मूल्य दियंती से माने अटंती जे माने प्रतिदिन परमेश्वर वाक्यर अध्ययन करती एवं संसार समस्त लोक मानकु सुसमाचार प्रचार करती। एपरी कुहा जाए कि आम्भे जहा कहि थाउ ताहार प्राय 98% आम्भ मानक मस्तिष्क रे अंकन होई थाए। तेबे सही लोक मानक कोन हेबो जे माने स्वर्ग संबंधित मामला विषय रे बहुत वार्तालाप करती। आसंतु आम्भे परित्राण पाइबा निमंते ख्रीष्ट आन सांघक उपरे विश्वास करिबा। आसंतु आम्भे निस्तार पर्व पालन करिबा एवं अनंत जीवन प्राप्त हेबा। आसंतु आम्भे स्वर्गीय मातांक उपरे विश्वास करिबा एवं एक संगरे स्वर्ग को जिबा। एपरी लोक अछंती जे माने एही समस्त विषय गुडी को सर्वदा कहंती एवं एपरी लोक अछंती जे माने बहुत लंबा समय परे एही विषय गुडी को कहंती। पुणी आपणଙ୍କୁ कोन लागे काहार मस्तिष्क रे स्वर्गर अत्याधिक मूल्य आहुरी अधिक उत्कीर्ण हेबो? कोन आपणଙ୍କୁ लागे नाही कि जे माने जत्न सहकारे प्रचार करंती परिश्रम पूर्वक परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर साक्ष्य दियंती एवं परमेश्वरଙ୍କ वाक्य सहित जीवन यापन करंती सेमानଙ୍କ मस्तिष्क रे परमेश्वरଙ୍କ वाक्य उत्कीर्ण हेबार अधिक संभावना होइथाए। एहा संबंध रे परमेश्वर आम्भକୁ कोन करिबाकू कहिले? वाक्य प्रचार कर समय रे कि असमय रे सेथिरे उद्योगी हुओ। बाइबल रो समस्त 66 पुस्तक यह शिक्षा देइथाए। एपरी करुथुबा लोक स्वर्गर अपार मूल्य को सर्वदा निज हृदय रे रखि पारिबे। मात्र सही लोक मानक विषय रे कोन जे माने सर्वदा केवल यही संसार सहित संबंधित मामला विषय रे वार्तालाप करंती। एहा कुहा जाए कि आम्भ मुखरु जहा निर्गत होइथाए ताहार 98% मस्तिष्क रे पहुंची थाए एवं ताहा उपर रे उत्कीर्ण होइथाए। पुणी कोन आपणଙ୍କୁ लागे नाही कि से माने जे माने संसार अटंती सेमानଙ୍କ ठारे स्वर्गर वस्तु ठारू अधिक यही संसार विषय उत्कीर्ण हेबो? कोन यह स्वाभाविक हेबो नाही कि सही लोक मानଙ୍କ उपरे सांसारिक वस्तु आहुरी अधिक उत्कीर्ण हेबो? एही कारणरू आम्भको स्वर्गीय भाषा कहिबाकू चेष्टा करिबा उचित। जेमिति कि आसंतु आम्भे सही कथा कहिबा जहा परमेश्वर आम्भ मानଙ୍କୁ अधिक थर कहिबाकू सिखाइछंती। धन्यवाद। मु आजि बहुत खुशी अछि। मु वर्णना मध्य करि परिबे नाही कि मु केते खुशी अछि कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करिसंती कि एक सभामय भविष्यत मोर अपेक्षा करू अछि। कोन हेबो जदि आपण कहिबे मु दुखित, मु एकुटिया अछि, मु क्लांत होई अछि, आज जहा किछि हेला सेथिरे मु विरक्त अछि। एथि मध्यरु 98% शब्द आपणक मस्तिष्क रे उत्कीर्ण होई थाए एवं सही समस्त जिनिस आपणक ठारे रही थाए जेतेबेले कि आपण यह विषय रे चिंता मध्य करंती नाही। जेबे आपण यहाकू जानंती मध्य नाही तेबे ताहा आपणक भविष्यतर चरित्र होई थाए। किछि दिन पूर्वे मते गोटिए इमेल मिलिथिला। इमेल रे कुहा जाइथिला कि अजाणत रे आम्भ मस्तिष्क रे सृष्टि होइथिबा एक नकारात्मक टिप्पणी रु मुक्ति पाइबा पई आम्भकू 1000 सकारात्मक टिप्पणी रो आवश्यकता अटे। एथिपई भाई और भौणी माने एबेठारु दया करी एही संसार रो शब्द गुडी को अधिक उपयोग करंतु नाही। ताहा बदल रे जेतेबेले मध्य आम्भे
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଅନବରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କ'ଣ ଏହା ଆମ୍ଭର ଦୈନିକ ଜୀବନର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରୁଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଏହା କୁହାଯାଏ କି ଆମ୍ଭର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ 1000 ସକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଆମ୍ଭେ କହିଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ଦେଇନଥାଏ? ଯେବେ ମୋତେ ଏହି ଇମେଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ମୁଁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିଲି, ଯେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ତେବେ ମୋତେ ମୋର କହୁଥିବା ଶବ୍ଦରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବି? ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାହସୀ ହେବା ଏବଂ ସିଓନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉର୍ଜାବାନ ରୂପେ ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏହା ଶୁଣାଇଲି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି। ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ନିମନ୍ତେ ରାଜପଦଧାରୀ ଯାଜକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିଥାଏ, ତେବେ ଖୁସିରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇଲି, କାରଣ ଏହା କୁହାଯାଏ କି ଆମ୍ଭେ ଯାହା କହିଥାଉ ତାହାର 98% ଅଜାଣତରେ ଆମ୍ଭର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋରରେ କହିଲି, ତେବେ ଏହା ସେହି ଅନୁଭବ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କେବଳ ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ଗଭୀରତାରେ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆପଣା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବି। ହଠାତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଚାର ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଗଲା। ନିଃସନ୍ଦେହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାରଣରୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତ୍ରି ଶୋଇବା ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ଆପଣା ମୁଖରେ କହିଲି, ତେବେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସିଓନର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା କହିବା, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିବେ। ଏହି ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ସଂସାରର ଉଚ୍ଚ ପଦ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ପୃଥିବୀର ତୁଳନା ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ କରିବା, ତେବେ ପୃଥିବୀ ବାଲ୍ଟିର ପାଣି ବୁନ୍ଦା ସମାନ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ବିଶାଳ ଓ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ହଠାତ୍ ତାହା ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଆମ୍ଭକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ତାହା ଦେଖିଥାଏ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସିଓନର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଇ ଆମ୍ଭର ଚର୍ଚ୍ଚର ବିକାଶ କିପରି ହେଲା, ତେବେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ କି କେତେଥର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଏହା କହୁଥାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ପିତା ଓ ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ତୁଳନା ଆମ୍ଭର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ କରିଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ କି ଆମ୍ଭେ ଏପରି ଖୁସି ଭରା ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ ଯାହା ତୁଳନାର ବାହାରେ ଅଟେ। ଏହା ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଯଦିଓ ମୋ ପଥରେ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଆସେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ସିଓନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସମୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କୃତଜ୍ଞ।
ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ପିତା ଓ ମାତା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଲିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦିଓ କେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠିକୁ ଆପଣ ମୋତେ ଘେନିଯିବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ନିରାଶ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରାଶଜନକ ବିଷୟ ହେଉଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ସକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା ହୋଇ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦୁନିଆର ତୁଳନା ଏହି ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ଅଟେ? ଏହି ସଂସାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଏହି ସଂସାରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏପରି ଲାଗିପାରେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଛରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାନକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମ୍ଭର ପଦ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଓ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମୂଲ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଓଠରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜୋରରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମହିମାମୟ ଏବଂ ମହାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସୁସମାଚାରର ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ସମାଚାର ଆମ୍ଭେ ଶୁଣାଉଅଛୁ ତାହା ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ କି ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ କୁହାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ମନ ଦେଇ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 16 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 16। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନବୀନୀକୃତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିନାହୁଁ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ, ହଁ ନା? ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପେ କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଟେ, ତାହା ଏହି ସଂସାରର ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏହି ତୃତୀୟ ଆୟାମୀ ଦୁନିଆର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯୁବାବସ୍ଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ କେବଳ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଅଟୁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ପଛରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ତାହା ପରେ ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉନାହୁଁ? ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଅଟେ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତ କିଛି କ୍ଷଣିକ ଅଟେ ଆଉ ବିଜୁଳି ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହାର ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ ଆମ୍ଭର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଚରିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ଆମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ? ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମିକ ଘର ସ୍ୱର୍ଗର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ସମୟ ଓ ଅସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ବାଇବଲର ଅନେକ ଭାଗରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଆମ୍ଭେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ଏହି ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଅଟେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 4।
पुणी ईश्वर स्वयं सेमानंक संगरे रहिबे ओ सेमानंकर चक्षुरु समस्त असुर जल पोछिदेबे मृत्यु आउ घटिब नाही शोक कि क्रंदन कि व्यथा आउ हेब नाही कारण पूर्व विषय सबु लोप पाइअछि। परे सिंहासनोपविष्ट व्यक्ति कहिले देखो आम्भे समस्त विषय नूतन करुअछु आउ से कहिले लेख कारण यही समस्त वाक्य विश्वसनीय ओ सत्य। से मते आहुरी कहिले समस्त समाप्त होइअछि आम्भे क ओ क्ष आदि ओ अंत जे तृषार्थ ताहाकू आम्भे जीवन रूप निर्झररू बिना मूल्य पान करने देबु जे जय करे से एही समस्तर अधिकारी हेबो आम्भे ताहार ईश्वर हेबु पुणी से आम्भर पुत्र हेबो। परमेश्वरंक संतानंक शीर्षक दिया जिबा एक अद्भुत आशीर्वाद अटे जदिओ आम्भकू सेमानंक द्वारा ग्रहण करा जायथिला तथापि मध्य यह एक अद्भुत आशीर्वाद हेबो। मात्र पिता ओ माता अपना प्रकृत संतान रूपे आम्भ उपरे मुद्रांक देले ओ आम्भकू अपना पाखकू डाकिले। एतिकी ही नुहे परमेश्वर आम्भमानंकू सेही महिमामय दुनिया को उत्तराधिकारी रूपे प्राप्त करिवार प्रतिज्ञा मध्य दैछंती जेउठी मृत्यु बा लुह बा शोक बा पीड़ा बा जंत्रणा नाही। समस्त लोक जदिओ आम्भमानंक पाखरे यही पृथ्वी रे बहुत गुड़िए वस्तु अच्छी कोण ताहा सही उत्तराधिकार 10 लाख भाग मध्य होई परिबो जहा परमेश्वर आम्भकू देबे नाही ताहा होई परिबो नाही ताहा तुलना बाहर अटे। बाइबल कही थाए कि ब्रह्मांडर तुलना रे परमेश्वर एही पृथ्वी को किछि मध्य मानंती नहीं। जदिओ आम्भे एही पृथ्वी रे बहुत गुड़िए वस्तुर मालिक अटु आउ बहुत अधिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त करिबा कोण ताहार तुलना ताहा सहित करा जाय परिबो जहा परमेश्वर आम्भकू अनंत स्वर्गर राज्य रे देबे। एहा कोनोसी ऑपेरा किंबा चलचित्र नुहे एहा आम्भमानंक वास्तविकता अटे। आम्भमानंक वास्तविकता यह अटे कि आम्भे परमेश्वरंक संतान हेबा एवं परमेश्वर आम्भकू सही दुनिया देबे जेउठी मृत्यु और जंत्रणा हेब नाही। कोण परमेश्वर आम्भमानंकू समय पूर्वे ही सही दुनिया देखाइले नहीं जेउथिरे आम्भे भविष्यत रे जिबा। स्वर्गर मूल्यर तुलना एही संसार रे कौनसी वस्तु सहित मध्य करा जाय परिबो नाही। जेबे आम्भे जाकुब और एसो मध्य रे थिबा प्रभेद विषय रे विचार करिबा तेबे जदिओ से दुहे भाई थिले किंतु जाकुब ज्येष्ठाधिकार रो मूल्य जाणुथिला जेतेबेले एसो ताहा जाणु नथिला। स्वर्गर मूल्य निमंते मध्य एपरि ही अटे जो माने यार मूल्य को जानती से माने याहाकू न हराइबा पई चेष्टा करती जदिओ सेमानंकू अन्य समस्त त्याग करने को पड़े किंतु जो माने महिमामय स्वर्ग राज्यर मूल्य को जानती नहीं से माने सांसारिक वस्तु उपरे अधिक ध्यान केंद्रित करुथाई अपना समय बर्बाद करती। आज मते आशा अछि जे आपण स्वर्गर मूल्यर अधिक प्रशंसा करि परिबे जहा फल सही अनंत दुनिया को हरांतु नहीं जहाकू परमेश्वर आम्भमानंक निमंते प्रस्तुत करिसंती। आसंतु आम्भे प्रथम कोरिन्थियो अध्याय 2 पद 8 देखिबा। एही जुगर नेता मानंक मध्य रे केही ताहा जानि नाहंती कारण से माने ताहा जानिथिले गौरवमय प्रभुंकू क्रूसरे हत करि न थान्ते किंतु जेपरि लेखा अछि चक्षु जहा देखि नाही कर्ण जहा सुनि नाही आ मनुष्यर हृदय रे जहा जात होई नाही जे समस्त विषय ईश्वर अपना प्रेमकारी लोक मानक निमंते प्रस्तुत करि अछंती किंतु ईश्वर आम्भमानक निमंते आत्मांक द्वारा से समस्त प्रकाश करि अछंती। जेणु आत्मा समस्त विषय हाँ ईश्वरंक गभीर विषय सबु अनुसंधान करती। परमेश्वर सही लोक मानक निमंते अनेक वस्तु गुड़िकर प्रस्तुत करुछंती जो मानंकु से प्रेम करती ताहा सही दुनियार वस्तु अटे जहाकू आम्भे अपना बुद्धि चक्षु बा कानरे बुझी परिबा नाही। लेखा अछि कि परमेश्वर आम्भमानंक निमंते एपरी दुनिया प्रस्तुत करुछंती। आसंतु आम्भे समस्ते एथिपई प्रस्तुत रहिबा पुणी सही लोक मानंक शेष परिणाम कोण हेबो जो माने यही संसार रो दृष्टिकोणर मानक अनुसारे जहा मूल्यवान अटे ताहाकू आधार बोली मानंती। आसंतु आम्भे प्रकाशित वाक्यर पुस्तक अध्याय 20 पद 7 देखिबा। अध्याय 20 पद 7 सही सहस्र वर्ष शेष हुवंते शैतान कारागार रो मुक्त हेबो सेथिरे से पृथ्वीर चारि कोणरे थिबा जाति समूह को अर्थात समुद्रर बालुका सदृश असंख्य जे गोग ओ मागोग सेमानंकु भ्रांत करी युद्ध निमंते एकत्र करिबाकू बाहरी जिवो
ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଶିବିର ଓ ପ୍ରିୟତମା ନଗରୀକୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କି ଏହି ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆର ବାସ୍ତବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କେତେକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦରେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ସଂସାରରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋଭରେ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ପଲକେ 20 ବର୍ଷ ଓ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ରହୁଥାଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକତ୍ର କରିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଉଥାଇ ଆପଣା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକର ହ୍ରଦରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟାୟ 19କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ 19। ପରେ ମୁଁ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କି ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଥରେ ଯେବେ ଅନନ୍ତ କାଳର ସମୟ ଆସିଯିବ, ତେବେ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟର ଅବଧାରଣା ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛି ଉଭେଇ ଯିବ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ତାହା ରହିବ ଯାହା ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ଯେବେ ଅନନ୍ତ କାଳର ଦୁନିଆ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ, ନାହିଁ ପୀଡ଼ା, ନାହିଁ ଶୋକ ଅଛି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଓ ନାହିଁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକର ହ୍ରଦରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଫୋପଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୀଡ଼ାର ଧୂଆଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ଚୟନ କରିବାର ଅଛି। ଆମ୍ଭକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୂଲ୍ୟକୁ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭକୁ କହିବା ଉଚିତ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆପଣ ପିତା ଆନସାଙ୍ଗ ହୋଙ୍ଗ ଓ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ଆପଣ ସେହି ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି? ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ପିତା ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ସଂସାରର ଲୋକ ଆମ୍ଭର ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ। ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ କି ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ପିତା କହିଲେ କି ସେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସଂସାରର ଲୋକ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସଂସାରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯଦିଓ ସରକାର ଠାରେ କେହି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସେହି ସମସ୍ତ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। କ'ଣ ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅତିବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଯଦି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପଥରେ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ମୋର ପାଖରେ କୌଣସି ବାଧା ଅଛି? ବା କ'ଣ ମୁଁ ସେହି ପଥର ପାଳନ କରୁଅଛି ଯାହା ମୋହର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
पिता और माता को धन्यवाद देवा। आम्भको अन्य वस्तु निमंते एणे तेणे देखिबार आवश्यकता नहीं। आम्भे प्रथमरु ही पिता और माता को साक्षात करियछु एवं आम्भको स्वर्गर पथ शिक्षा करा जाइअछि। कोन आपणको लागे कि जदि आपण आपण आख पाखरे अन्य वस्तु गुडी को देखंती तेबे आपणको स्वर्गर पथ मिली पारे? केवल आत्मा और कन्या एही पथ प्रशस्त करि पारंती। एथिपई से माने कहंती जे तृषार्थ से आम्भ निकट को आस एवं जीवनर वाक्य को ग्रहण कर और स्वर्गर पथ शिक्षा कर। अस्थायी जीवन निमंते नुहे मात्र अनंत काल निमंते बंच। आसंतु आम्भे 2000 वर्ष पूर्वे क्रूसरे जीशुको मृत्यु समय रे एक संक्षिप्त नजर देबा। दुई जण चोर थिले, जणे ताहांको दक्षिण पार्श्वरे एवं जणे ताहांको वाम पार्श्वरे थिला। ताहांको वाम पार्श्वर चोर केवल एही पृथ्वी रे आपण क्षणिक जीवन विषय रे चिंता कला आउ सेही लोक माननक सहित सामिल होई गला जेउ माने जीशुको निंदा और उपहास कले। से निज पापर क्षमा पाइबार उपेक्षा करुथाई एपरि करिथिला। से केवल यही पृथ्वीर वस्तु विषय रे चिंता कला, किंतु ताहांको दक्षिण पार्श्वर चोर विषय रे कोन? से जानुथिला कि से स्वयं एवं अन्य चोरटी आपणा पाप कारणरू मरिबाकू योग्य थिले, किंतु जीशु कौनसी पाप करि नथिले एवं मानव जातिर पाप को छड़ाई नेबा पई तांकू क्रूसविध करा जायथिला। से देखि परिला कि से एवं अन्य चोर परि जीशु दुष्ट व्यक्ति नुहंती। सेतेबेले ताहाकू किछि अनुभव हेला। दक्षिण पार्श्वर चोर एही अस्थायी संसार बदल रे परमेश्वरंको अनंत दुनिया निमंते आपणा चक्षु खोलिला। हे जीशु, आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। मु आपणको पाखरे रहिबी। आपणको वाम पार्श्वर चोर आपणको अपमान करूअछि एवं आपणको विरुद्ध रे समस्त मंद विषय कहुअछि, किंतु मु विश्वास करे एवं जाने कि आपण धार्मिक अटंती। जेबे आपण आपणा राज्य को जिबे तेबे दया करी मते स्मरण करिवे। सेथिरे जीशु सही व्यक्ति को प्रतिज्ञा देले, आजी तुम्हे मोहर सहित पारदीश रे उपस्थित हेबो। कोन संसार रे एहाठु बड़ किछि आशीर्वाद होई पारिबो? जीवन और मृत्युर निर्णयर निष्पत्ति समय रे दक्षिण पार्श्वर चोर चमत्कारिक रूपे रक्षा पाइला। से कोन भाबिला? वाम पार्श्वर चोर ओ जिहुदी जेउ माने जीशु को अपमान और उपहास करुथिले एवं एही पृथ्वीर वस्तु गुडी को मूल्यवान मानुथिले, सेमानंको विपरीत दक्षिण पार्श्वर चोर आसुथिबा दुनिया उपरे अधिक मूल्य देला। एपरी व्यक्ति हेबा पई चेष्टा करिबा परिवर्ते जेउ मानंको ठारे एही संसार रो अन्य लोक सदृश हेबाकू चाहंती, परमेश्वरंको पुत्र ओ कन्या हेबा केते महान ओ अद्भुत अटे। आसंतु आम्भे सही अनंत स्वर्गीय दुनिया को देखिबा जहाँ आम्भ सहित प्रतिज्ञा करा जाई अछि। पिता कहिले, संसार लोक आम्भर ईर्षा करंती नहीं एवं नाही मु सेमानंको ईर्षा करे। अनंत जीवन निमंते आपणा आशा और पिता और मातांको संगरे स्वर्गरे मिलुथिबा आशीर्वाद को धरि रखुथाई आम्भको सर्वदा आनंदित रहिबा उचित एवं आम्भको प्रत्येक विषय रे कोन करिबा उचित? धन्यवाद देबा उचित। आम्भको सबुबेले स्वर्गीय भाषा कहिबार आवश्यकता अछि। मु वास्तव रे कृतज्ञ, मु आनंदित अछि, मु बहुत खुशी अछि कि मते परमेश्वरंको ठारे रहिबा पई अनुमति मिली अछि। मु बहुत खुशी कि परमेश्वर मते एही सत्य को प्राप्त करिबार अनुमति दैछंती एवं मते सत्य रे सुसमाचार रो कार्य करिबार सुजोग दैछंती। आम्भको केवल एही तथ्य निमंते अत्यंत खुशी और कृतज्ञ हेबा उचित कि आम्भे सही कार्य करि परिबा जहा प्रथमरु ही परमेश्वरंको प्रतिज्ञा रे पूरा होई अछि। मते आशा अछि कि सियोन रो आम्भ समस्त प्रिय परिवार रो सदस्य सर्वदा यह विषय रे चिंता करिवे कि यही संसार रे मूल्यवान बोले विवेचित हेउथबा समस्त वस्तुर तुलना रे स्वर्गर मूल्य केते अधिक अटे। मु प्रार्थना करूअछि कि आपण समस्ते स्वर्गरु प्रस्तुत आशीर्वाद प्राप्त हेउंतु जहा परमेश्वर आज वर्षण करिसंती एवं परमेश्वरों को धन्यवाद और महिमा दियंतु एवं परमेश्वरों ठारे सर्वदा खुशी और आनंदित रहंतु। आपणों बहुत बहुत धन्यवाद।